Good morning, dear students. In today's class, let us continue with the other problems. So, let us see the next problem. In previous class, that is in yesterday's class, we discussed with the two problems of 14 marks. Now, let us continue the other problems. So, first let us go for analyzing the problem. So, when you go for analyzing the problem, here, compute IGST payable. So, again, it is very clearly given. We have to take the interstate transactions. IGST payable of a dealer in Delhi from the following information. You have to be very clear. So here even place is been given and IGST. So place ಮತ್ತು IGST ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So you have to be very clear. ಈ place ಮರಿಬೇಡಿ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? First one, sales made to a registered dealer in Hyderabad 1,20,000, sales made registered dealer in Coimbatore 4,50,000, exports to Australia, exports to Singapore, sales made to registered dealer in Pune, sale made to dealer in Delhi, sales made to a unit in Noida special economic zone, sales and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, transfer to branch, sales to a local dealer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. So first you have to take all the sales together. Okay, I'll tell you. So now, sales made to a registered dealer in Hyderabad. Yes, obviously it is a interstate. Dealer irodu Delhi alli, sales ಮಾಡ್ತಿರೋದು Hyderabad. Yes, it has to be taken. Sales ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. Particulars amount. First one, sales made to a registered dealer in Hyderabad 1,20,000. Yes, consider. Sale made to a registered dealer in Coimbatore. Yes, you have to consider. Export to Australia, export to Singapore. Ignore these two transactions because export doesn't come under GST. So exports to Australia, export to Singapore, it has to be ignored. Clear? Sale made to a registered dealer in Pune. Yes, please do consider 3 lakhs. Sales made to registered dealer in Delhi. So as it is in Delhi, ignore this transaction because the dealer is also in Delhi. Again, he has done the transaction sales in Delhi only. That means it comes with intra-state, within this state. But here we have to calculate only IGST. So outside Delhi, whatever the sales it has been done by the dealer, only that has to be considered. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಪುಣೆ, ಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಗ್ನೋರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಅ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ನೋಯ್ಡಾ. ನೋಯ್ಡಾ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ದೇರ್, ಗೂಡ್ಸ್ GST ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಜನರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್. ದ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಸೇಲಂ. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಅ ಲೋಕಲ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಆಗ್ರಾ. ಆಗ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಪುಣೆ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಲಂ. All these 4 transactions has to be taken. That means 1,20,000, 4,50,000, 3 lakhs and 6,50,000. ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 4 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 15,20,000. ಆ 15,20,000 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತಿನ್ 6 months. ಸೊ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 6 months ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 6 months ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಡೀಲರ್. ಎಸ್, ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ -33,000. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುಣೆ ಡೀಲರ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 15,000. ಎಸ್, 33 ಮತ್ತೆ ಈ 15 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 15,24,000 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ 15,000 ಮತ್ತೆ 33,000 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. Delhi and Agra dealer returned goods 45,000, change 36 respectively. This should not be considered. Ignore. Because now first of all sales consider ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿದು ಮತ್ತೆ ಆಗ್ರಾ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತಿನ್ನ that cannot be considered. So ignore the third transaction. Australian importer returned goods. Australia ನಾವು ಅಲ್ಲಿ
ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ GST, ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ 15,20,000 ನಲ್ಲಿ 33,000 ಮೈನಸ್ 15,000 ಈ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then you will be getting value of transaction value, you will be getting 14,72,000. Simple. Make two columns, particular amounts. First adrella sales tagoli, you will be getting total 15,20,000. Aa sales alli ee eradu deductions anta hakbittu Coimbatore matte Punedu tagobeku. You will be getting the transaction value 14,72,000. For this they have given GST rate is 12%. IGST 14,72,000, 12% is 1,76,640. That is the IGST payable. Clear with that? Now let us see the next problem. See, next problem is again a different problem. I want you all to concentrate. So when it comes to the next problem, here they have given different transactions done by a particular person, that is by Mr. Harsha. Mr. Harsha, a registered dealer in Jaipur, from the following particulars find out the taxable turnover and IGST payable under the GST Act. See, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೀಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು, ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಥರ. So all the tax rates and different products is been given. So I'll show how it has to be solved. So you have to take particulars column and you have to take what is the transaction value, adikke sales value, adikke percentage ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು transaction value calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ on the total transaction sales ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, total IGST ಎಷ್ಟು payable ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. And one thing you have to be very clear guys, when it comes to GST, anything which is processed comes under GST. Anything for that matter. See, general water ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಕೆರೆ ನೀರು, ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಟರ್, ಆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಇವನ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ GST ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರಾ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಸಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹೋಗೋರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, 1/4 kg, 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು GST ಪೇಯಬಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಪೊಟ್ಯಾಟೊನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ GST ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದೇ ಪೊಟ್ಯಾಟೊನ ತಗೊಂಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ನೌ when it comes to the problem, let us first see the transactions and then I'll tell you how it has to be solved. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ GST ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕೋಕೋ ವರ್ತ್ rupees 2,04,000 sold to a registered dealer of Punjab. Yes, it is taxable. ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. and it is taxable. ಎಷ್ಟು IGST ರೇಟು 28% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ್ ಇವನ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾಗೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಎಷ್ಟು 18% ರೇಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಅವೇರ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡೀಲರ್ ಆಫ್ MP ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಿಗೆ IGST ರೇಟ್ 12%. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಟಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೋಲ್ಡ್ ಟು a UP, IGST ರೇಟ್ ಇಸ್ 5%. ಅಗೇನ್ ಸ್ಕಿಮ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, goods amounting to rupees 3,10,000 were sold to
a firm of London in the course of export. As I told you all, export doesn't come under GST. So it is non-taxable. Clear? ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ತ್ ಗುಡ್ಸ್ 5,40,000 sold. Obviously silver is again taxable. It is 5% rate ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ worth rupees 2,20,000 were transferred to their branch in Calcutta. So illen helidare coffee beans ant helidare. It is not still processed. Anything which is not processed is not taxable. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ that time it is been taxable. Because powder ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to take it, you have to dry it and you have to make it into powder. ಆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಝೀರೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಝೀರೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಝೀರೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಬೀನ್ಸ್ ರಾ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ 0% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 0% ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು GST. ಅದಿನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ GST ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ GST. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Sale of alcoholic liquor for human consumption to a registered dealer. Human consumption, idu bandbitu alcoholic product doesn't come under GST, but it is taxable. But nammal baralla, sales tax alli barutte, adu GST alli baralla alli. Okay, so this is also non taxable barutte. So ivaga idin hege madodu anta nanu illi torisತೀನಿ ನೋಡಿ. So how it has to be done. See here, computation of taxable value and GST payable. Make a table with particulars, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ GST ರೇಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, IGST. ಸೊ ಈ ತರ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ GST ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಅವಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 12% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ GST ರೇಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಂಟು 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು GST ರೇಟು, ಅದಕ್ಕೆ GST ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? So in this way you have to go for calculating. And this is of Mr. Harshas. Il bariri. See, ella information bariri. Chocolate not containing cocoa sold to a registered dealer of Punjab. Esto 2,04,000. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು GST ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 28%. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ IGST ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಡು. On this 28% is 57,120. Clear? Next, mineral water transfer to Delhi. Branch at Calcutta. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 18%, ಅದಕ್ಕೆ IGST ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ MP 1,64,800 ರೇಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ 19,776. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ IGST ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಫರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತಾನು ಬರೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ GST, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ GST. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು 5% GST. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಫಿ ಬಿನ್ 0% ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ GST, ಲಿಕ್ಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ GST. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಎದರ್ ನಿಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ತರ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ at the last, total taxable value of Mr. Harsha. ಈ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 11,82,000. ಓಕೆ, GST ರೇಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಈ 11,82,000 ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು IGST ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ IGST ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 1,46,196. ಈ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು GST ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು.
ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 9 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 9 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇದು 9, ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 9, 10, 11, 12, 13, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ IGSTಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. That is not the way of doing. You have to show them it is not taxable under GST ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಹಾಕಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So you have to take all the transaction, taxable ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತರ ಬರೀತೀರಾ. And total taxable value ಇಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ IGST ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Clear? So you have to go for making 4 columns like this, and then you have to get it done. Total ಆಗಿ IGST payable ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. Clear with this? And let us see the next problem. Yeah, let us see the next problem. Anjali is a registered dealer in Karnataka. Karnataka place notkoli. From the following particular, find out the taxable turnover and SGST and CGST payable under the GST Act. See here, it is very clearly given. SGST, CGST and avare ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ, IGST ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. CGST, SGST. Instead of making 1 column, you have to make 2 columns. Taxable value, GST rate, CGST and SGST ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ, face cream worth rupees 2,02,000 sold to a registered dealer within the state. CGST and SGST rate is 14% each. So please be very clear. 14% each ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay? And face cream, it is taxable in nature. So this transaction is taxable. It has to be considered. Speakers and monitors, obviously speakers and monitor ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮಂಡ್ಯಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಲ್ and 9% each. And next, coming with the next point, cell phones, obviously it is taxable and it is sold within the state. CGST is straight to 6% each ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, you have to be very clear. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಈಚ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2,02,000 into 14% SGST, 14% CGST, 14, 28% ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಈಚ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈ 14% ನ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಫ್ರೋಸನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ to a registered dealer in Mysore, CGST ಎಷ್ಟು 2.5. See, please be very clear. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೋಸನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ದಿರಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ GST. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, right? So frozen and means something it is undergone some process, so it is taxable. But a word frozen ildira bari vegetables kottidre exempted ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. But ಇಲ್ಲಿ frozen ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ it is taxable in nature. Next, buttermilk. See ನೋಡಿ, face cream taxable, speakers taxable, cell phones taxable, frozen vegetables is also taxable. Now buttermilk worth rupees 2 lakhs transfer to their branch in Mangalore. Transfer ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್, but consider ಮಾಡಬೇಕು. But it is not taxable here because it is given as buttermilk, just buttermilk. By chance or ಏನಾದ್ರೂ buttermilk packed, buttermilk in a packet, packed buttermilk, tinned buttermilk ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it is taxable. But ಬರೀ buttermilk ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ plain ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Packet buttermilk ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು processed ಬರ್ತಾ ಇದೆ. As it is plain, we consider it as the zero rate. Okay? ಇದು zero rate exempted. And next, sales of motor spirit to a registered dealer. Motor spirit is something which is used as petrol oil ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತದ್ದು. So that doesn't come under GST. It is non-taxable. Say a sale of bangles to a registered dealer. So you have to be very clear. Bangles, plain bangles ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ non-taxable ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is exempted from GST. But silver bangle, ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್.
So same, take it in the tabular form. Okay, computation of GST payable ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ IGST CGST ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ compute with IGST. Sorry, here it is not IGST, it is just GST. Okay na? So ಅಲ್ಲಿ ನೀವು GST ಅಂತ ಹಾಕಿ IGST ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ GST ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. One second. Okay, ನೀವಲ್ಲಿ GST ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ IGST ಆಗಿದೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, you just ignore it and make it as GST. So you have to same way. Computation of TV and GST payable in the books of Anjali ಅಂತ ಹಾಕಿ particulars ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಚ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 14% ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 14% ಈಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 28,200 CGST ಗೆ 28,280 SGST ಗೆ, ಇದರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು 14%. See here, as I told, face cream, it is taxable, so here you have taken. Speakers, it is taxable. Cell phones, it is taxable. Frozen vegetables, it is taxable. Amelili, buttermilk, as it is not taxable, you just take it as exempted. And sales of motor spirit bangles, it is exempted in nature. For that, total taxable value is 6,36,000. And GST payable is, that is CGST is to 5980, SGST 5980. Total GST payable, ಇದು ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 59,59,18 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get total GST payable is 1,18,160. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ತರ ಇದನ್ನು total GST payable ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ IGST ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ GST, I mean CGST SGST payable ಅಂತ ಹಾಕಿವಿ. Okay, so this is how it has to be done. And I want you all to write a note for these two problems, previous problem and this problem. Ili yake buttermilk, it is not processed, so buttermilk is exempted from payment of GST. Petroleum product doesn't come under GST, so it is exempted. Bangles doesn't come under GST. Previous problem alli yavud nav helididde nimgalli. In previous problem it is given as which problem? One transaction nimgalli nil agide, that is coffee beans. Coffee beans, it is exempted from GST ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ನೋಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this how the problems has to be done. So this is 14 marks. I want you all to be very clear with this problem. Okay, thank you, have a nice day.